Today we are going to learn very important part in trigonometry. What is that? We are going to learn how to find out trigonometric ratios of different angles. Okay. In your previous standards, you might have learned the values of sin 30, cos 60, tan 45, all these values. Regarding particularly, I will say, you might have handled the angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and then 90 degree. Today we are going to learn how to find out trigonometric ratios of 120 degree, 300 degree, all these angles we are going to learn. See now, let's start how these functions can be found out. So give the heading, trigonometric functions of any angle. Trigonometric functions of any angle. Okay. आता ते कसे फाइंड आउट करायचे त्याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचं हां. सी हियर my coordinate system x axis and y axis, right? As we have already decided, my initial ray will be always along the positive direction of x axis and my vertex will be at origin, that is angles in standard position, right? आता जसं जसं तुमच्या अँगलचं मेजरमेंट चेंज होईल तसा तसा टर्मिनल रेची पोझिशन चेंज होईल. इफ द अँगल इज बिटवीन 0 to 90 इट विल बी क्वाड्रंट नंबर 1, 90 to 180 क्वाड्रंट नंबर 2, 180 to 270 क्वाड्रंट नंबर 3 आणि 270 to 360 दॅट विल बी क्वाड्रंट नंबर 4. तुम्ही कुठलाही एक अँगल घेतला तरी चालणार आहे. सी नाव मी एक अँगल ड्रॉ केला इथे विच इज ॲक्यूट अँगल. So obviously its measurement will be less than 90 and hence my terminal ray is lying in the quadrant number 1. Okay. This is my origin O, x axis, right? आता इथे मी एक पॉइंट घेतलाय P, x, y, right? Now my angle XOP, it is theta. Fine? Okay. याचे coordinates x, y, याचं meaning काय? If I draw perpendicular from P on x axis, I will find number x, and if I draw perpendicular on y axis, I will find the number is y. Okay. As it is a perpendicular, its measurement will be 90 degree. This length will be x and this will be y. Fine. Now I'll say the length of OP is r. I am considering the length of OP is r. By Pythagoras theorem in your triangle, you can easily find out what is the length of r. How to find out? Very simple. R square is equals to x square plus y square, and therefore r will be is equals to under root x square plus y square. This is length of r. Of course, it's a length, so it will be positive. Done. Now जरा या कॉन्सन्ट्रेट करा या ट्रायंगल ओ पी, याला क्यू म्हणतो, या बेसला परपेंड्युलर ड्रॉ केलेला ओ पी क्यू या ट्रायंगलकडे जरा कॉन्सन्ट्रेट करा. का बरं? कारण की आता इथे मी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स राईट डाऊन करणार आहे. बघा बरं जरा तिथे साइन थीटा. व्हॉट डू मीन बाय साइन? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड इज वाय, हाइपोटेनस इज आर. सो साइन थीटा इज वाय बाय आर. cos theta, adjacent side upon hypotenuse, so it is x upon r. And tan theta, what is tan theta? Opposite upon adjacent, so y by x. हा tan तुम्हाला इथून पण शोधता येईल. tan theta is sin theta upon cos theta. So या दोघांचं डिव्हिजन केलं की ऑफकोर्स आर आर विल गेट कॅन्सल अँड विल बिकम y by x. व्हेरी नॅचरल. त्यांचे रेसिप्रोकल्स घेतले की मग तुम्हाला कोसेक मिळेल. कोसेक थिटा विल बी आर बाय वाय, सेक थिटा विल बी आर बाय एक्स आणि कॉट थिटा विल बी एक्स अपॉन वाय. सो राईट द कोसेक थिटा इज आर अपॉन वाय, सेक थिटा विल बी आर अपॉन एक्स अँड कॉट थिटा विल बी एक्स अपॉन वाय. राईट. आता इथेच मी याच्याकडे बघून एक रिझल्ट लिहितो. लक्षात येतो का बघा, मला पटकन सांगा की y विल बी इज इक्वल्स टू r इंटू साइन थीटा. y इज इक्वल्स टू r इंटू साइन थीटा. बरोबर आहे. r तिकडे जाऊन साइन थीटाला मल्टिप्लाय करतो. हियर x will be equals to r into cos theta.
दॅट्स ऑल. माझ्यासाठी ह्या 2 व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट आहेत. या 2 व्हॅल्यूज ठेवतो. त्याचा कसा यूज करायचा ते तुमच्याशी बोलतो. बरं. सो असं केलं तुम्ही की तुम्हाला कुठल्या पण अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट करता येतील, प्रोव्हाइडेड, नीट बघा इथे, तुम्हाला पी पॉईंट माहिती आहे आणि त्याचे एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट्स माहिती आहेत. बरोबर आहे. मग त्या अँगलचं मेजरमेंट आता मला माहिती नाही आहे, बट स्टील आय कॅन फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. कळतंय? हा थीटा किती मला माहिती नव्हतं, तरी पण मला आता व्हॅल्यूज सांगता येत आहेत माझ्या ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या. एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे तुम्हाला कळेल. राईट डाऊन. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, किंवा तुम्ही त्याला रेशो पण म्हणू शकता. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ ॲन अँगल. Find trigonometric functions of an angle whose terminal ray passes through point, whose terminal ray passes through point 3, -4. 3, -4. इथे मी पॉइंट मेन्शन करतो P 3, -4. ओके. परत एकदा आय विल गो टू my coordinate system. P point is 3, -4. So it's very much clear that as x coordinate is positive and y coordinate is negative, my P point must be lying in quadrant number 4 because x is positive. x positive जर असेल तर तुमचा quadrant कुठला असतो, either first किंवा fourth. पण y is negative means you are in quadrant number 4. Okay, so this is x, my origin is O and we are in quadrant number 4. This is my terminal ray and it is passing through point P 3, -4. Fine. Now from that P point you can draw perpendicular on y axis or you can draw perpendicular on x axis. तुम्हाला जिथे comfortable आहे तिथे draw करा, काही फरक पडत नाही. This angle is theta. We have measured the angle in anti-clockwise sense. So आपण या थीटा अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स बघतोय. थीटा किती आहे माहिती नाही आहे सध्या. ओके. मी पी वरनं या वाय ॲक्सिसवरती परपेंड्युलर ड्रॉ केला. लेट आय से इट इज क्यू. फाईन. ओके. आता नीट बघा. 3, -4 आहे. सो हॉरिझॉन्टल इज 3. करेक्ट. व्हर्टिकल इज -4. सी लेंथ विल बी पॉझिटिव्ह. ओ क्यू दिस लेंथ इज पॉझिटिव्ह. पण मला लेंथ नको असते राजांनो, मला काय पाहिजे असतं तर मला कॉर्डिनेट पाहिजे असतात. सो कॉर्डिनेट्स कॅन बी पॉझिटिव्ह और दे कॅन बी निगेटिव्ह. सो वाय कॉर्डिनेट इज -4 अँड एक्स कॉर्डिनेट इज 3. ओके. फ्रॉम दॅट आय जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस ओ पी दॅट इज आर. करेक्ट. सो व्हॉट विल बी आर? एक्स स्क्वेअर 3चा स्क्वेअर होईल प्लस वाय स्क्वेअर -4 स्क्वेअर. So r will be is equals to under root 9 plus 16, that is root 25, and hence r will be 5. Done? Okay. Now from here you can easily write down the values of your functions. Sin theta, what will be sin theta? Y by r. See here, what is your x? X is 3. This is your x, this is your y, and what is your r? R is 5. Done? So what is sin theta? Y by r -4 by 5. What is cos theta? Cos theta is x upon r, so it will be 3 by 5. Tan theta, what is tan theta? Y by x means -4 by 3. So similarly you can easily write down the values cosec theta, sec theta and cot theta. So write the values, and that was the question actually. We find the trigonometric functions. आपण trigonometric functions find out केले. तुमच्या लक्षात आलं आपल्याला अँगल नाही माहिती, पण तुमचा टर्मिनल रे कुठल्या पॉईंटमधून जातो हे तुम्हाला माहिती आहे. सो विथ हेल्प ऑफ दॅट यू कॅन इझिली फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ दॅट अँगल. दॅट अँगल इज थीटा. फाईन. ओके. ओके. चलो थोडं अजून पुढे जाऊ याच्यामध्ये. आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे काही स्पेसिफिक अँगलचे. जसं मी मगाशी इंट्रोडक्शनमध्ये म्हणालो की मला काही स्पेसिफिक अँगल आहेत. म्हणजे कुठले? तर
120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, हे कुठले अँगल्स आहेत ते सांगतो मी तुम्हाला. जरा बघा, वरती हेडिंग द्या. बाय द वे वरती हेडिंग द्या, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ functions of which angle? 3 pi by 4, 3 pi by 4. Okay, बिफोर वी स्टार्ट मला एक छोटा पार्ट आहे तो सांगायचा आहे की जो आपण आता इथे यूज करणार आहोत. युनिट सर्कल, अ सर्कल हुज रेडियस इज 1. युनिटचा अर्थ तो 1. युनिट सर्कल म्हणजे असं सर्कल की ज्याची रेडियस आहे 1. अ सर्कल हुज रेडियस इज 1. आणि ते सर्कल मी स्टँडर्ड पोझिशनला घेणार आहे. म्हणजे काय करणार आहे, सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी ॲट ओरिजिन. सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी ॲट ओरिजिन. आता त्याची हेल्प घेऊ आणि पुढे बोलू. सो 3 pi by 4, can you tell me what do you mean by 3 pi by 4? How many degree? Pi by 4 is familiar. Pi means 180. 180 by 4, that is 45. तुम्हाला pi by 4 डायरेक्टली माहिती असेल, 45. 45 ची 3 टाइम्स, बरोबर ना. pi by 4 ची 3 टाइम्स, that is 135. करेक्ट. सो याचं मिनिंग होतं 135 डिग्री. नाव कॅन यू टेल मी 135 degree lies in which quadrant? काय सर, किती सोपा क्वेश्चन. इट लाइज इन सेकंड quadrant. Absolutely correct. Absolutely correct. 0. Here it will be pi by 2. Here it will be pi. It will be 3 pi by 2. And after rotation it will become 2 pi. Done? चलो, मग तुमचा अँगल आहे 135 डिग्रीचा. सो व्हेरी ऑब्वियस, युअर इनिशियल रे पोझिशन माहिती आहे आपल्याला, व्हर्टेक्स माहिती आहे. आता 135 घ्यायचा म्हणजे तुमचा टर्मिनल रे विल गो थ्रू क्वाड्रंट नंबर 2. कुठूनही ड्रॉ करा, फक्त क्वाड्रंट नंबर 2 मध्ये ड्रॉ करा. अजिबातच मेजरमेंट करण्याची गरज नाही आहे. फाईन. नाव दिस अँगल इज 135 डिग्री. विच अँगल? दिस वन. त्या अँगलला साईन पण पॉझिटिव्ह आहे. सो ऑब्वियसली इट इज अँटी क्लॉकवाईज सेन्स. सो दिस इज युअर थीटा, दॅट इज 3 pi by 4. or you can say 135 degree. Done? ओके. आणि आत्ता मी तुम्हाला म्हणणार होतं असं की मी आता युनिट सर्कल ड्रॉ करणार आहे. मागच्या प्रॉब्लेम सारखं मला या रेवरचे पॉईंट्स नाही माहिती कुठलाच की ज्याच्या हेल्पनं मला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट करता येतील. पण आपण युनिट सर्कल वापरतो आणि त्या युनिट सर्कलचा यूज केल्यावर तुमचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करण्याचा जर्नी हा खूप इझी होऊन जातो. हाऊ? जस्ट सी हिअर. मग आता युनिट सर्कल ड्रॉ करतो स्टँडर्ड पोझिशनला, म्हणजे सेंटर विल बी ॲट ओरिजिन अँड रेडियस विल बी 1. ओके, चलो मी सर्कल ड्रॉ करतो. ओके, सो दिस इज माय सर्कल. सी हिअर, हा जो पॉइंट आहे की नाही, जिथे तुमचा टर्मिनल रे त्या युनिट सर्कलला कट करतो, दॅट पॉइंट इज पी. कॉर्डिनेट्स माहिती नाहीत मला सध्या, x, y. बरोबर आहे. ओके, हे तुम्हाला डिस्क्राईब पण करायला लागतं. क्वेश्चन जर थिअरॉटिकल जर आला म्हणजे हाऊ टू फाइंड आउट, तर तुम्हाला हे थिअरॉटिकली मेन्शन पण करायला लागतं. सो थिअरॉटिकली तुम्ही काय काय मेन्शन करणार? हां, मेन्शन इट. काय मेन्शन करणार तुम्ही? तर तुम्ही आधी अँगल ड्रॉ केला, कुठला? XOP. सो यू शुड राईट हिअर की लेट मेजर अँगल XOP इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. हा तुम्ही अँगल ड्रॉ केला, दॅट इज 3 pi by 4. ओके, मग पुढे काय केलं तुम्ही? तर तुम्ही पुढे युनिट सर्कल ड्रॉ केलं आणि मग तो टर्मिनल रे त्या पी पॉईंटमध्ये कट करतो. ओके, सो टर्मिनल रे intersects unit circle at point P x, y ह्या पॉईंटमध्ये कट करतात. बरं, आता पुढच्या गोष्टी लिहू आपण वन बाय वन. पुढे काय करायचं? या पी पॉईंटवरनं परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा, आयदर ऑन एक्स ॲक्सिस और वाय ॲक्सिस. तुम्हाला जिथे कम्फर्टेबल वाटतं तिथे ड्रॉ करा. सध्या मी एक्स ॲक्सिसवरती ड्रॉ करणार आहे. हे बघा, इथे मी ड्रॉ केला
and let that foot of the perpendicular is point Q. ओके, जे केलं ते सांगा. लेट पी क्यू परपेंडिक्युलर, कुठे परपेंडिक्युलर तुम्ही ड्रॉ केला, एक्स ॲक्सिसवरती ड्रॉ केला, राईट. बरोबर. मला सांगू शकता तुम्ही हा अँगल किती असेल. हा आता आपल्या ट्रायंगल ओळखीचा होणार आहे बघा कसा. हा 135 आहे एवढा एक्स ओ पी, हा किती असेल. ऑफकोर्स सर हा टोटल 180 आहे, त्याच्यातनं हा 135 काढून टाका. सो रिमेनिंग अँगल इज 45 डिग्री. ॲब्सोल्युटली करेक्ट, 45 डिग्री. मग हा पण अँगल 45 होईल, मेन्शन करा. देअरफॉर ट्रायंगल POQ is 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. बरोबर आहे. ओके, आता इथे नीट बघा. OP ही आपल्या राईट अँगल ट्रायंगलची हायपोटेनस आहे, पण ती सर्कलची रेडियस पण आहे. आय रिपीट, OP is hypotenuse of our right angle triangle and it is also radius of your circle, and we know that it is a unit circle, so radius will be 1, so very natural OP length will become 1. Is it fine? Okay. मग आता as it is a 45 45 90 degree triangle, what will happen? Side opposite to 45 degree, that is OQ will be 1 by root 2 times hypotenuse. 1 by root 2 times hypotenuse. Hypotenuse is 1. मी एकच प्रॉब्लेममध्ये फक्त असं करून दाखवणार आहे, नंतर तुम्हाला तुमचं करता येईल. सो 1 by root 2 into hypotenuse, that is 1 by root 2 because hypotenuse is 1. ही झाली OQ horizontal side. PQ vertical. PQ is also side opposite to 45 degree. So it will be again 1 by root 2 times of hypotenuse. So it will be again 1 by root 2. बरोबर आहे. So OQ is horizontal, means it indicates x coordinate. Length is positive. Remember, मी मगाशी पण म्हणालो होतो, length is positive, but coordinate can be positive or negative. OQ is on the left part of x axis, so x coordinate must be negative. किती negative? OQ एवढा. Therefore x value will be minus 1 by root 2 because you are on the negative part of x axis, right. हा जर perpendicular इकडे आला असता तर we would have said it is positive 1 by root 2 because इकडे x axis positive येतो. Okay. Vertical is PQ, so it will indicate y coordinate. पण vertical तो upward आहे की downward आहे? Upward आहे, म्हणजे y will be positive. So PQ will indicate y coordinate which is positive, and therefore y will be is equals to positive 1 by root 2 and x is negative 1 by root 2. आता तुमचं सगळं काम झालंय राजांनो, लक्षात घ्या. आता तुम्ही डिरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सांगू शकता. कसे रे बघा बरं. साइन थिटा इज इक्वल्स टू y by r हा फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. सो साइन थिटा इज इक्वल्स टू y by r. आता सांगा आपल्या प्रॉब्लेमसाठी साइन ऑफ कुठल्या अँगल बद्दल बोलतोय आपण. वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पाय बाय 4. साइन ऑफ 3 पाय बाय 4 इज इक्वल्स टू कोण. जरा नीट बघा, हा P पॉइंट आहे. कॉर्डिनेट्स याचे आपण x, y कन्सिडर केले होते. आपल्याला x, y च्या व्हॅल्यूज कळाल्यात -1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2. याच्याकडे बघून सगळ्या व्हॅल्यूज मेन्शन करायच्या. साइन थिटा इज इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला आहे, y बाय r. हा फायदा आहे तुमचा युनिट सर्कलचा. काय की आता इथून पुढे हा r तुमच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये कुठलाच रोल प्ले नाही करणार, बिकॉज r इज 1 आणि 1 न डिवाइड केलं की आन्सर बदलत नाही. आणि देअरफॉर आय कॅन इझिली से नाव याचा रिझल्ट काय झाला की साइन थिटा विल बी y सर, आणि याचा रिझल्ट काय झाला की कॉस थिटा विल बी x, राईट. सो x कोऑर्डिनेट हा डायरेक्टली मला कॉस थिटाची व्हॅल्यू सांगतो आणि y हा मला डायरेक्टली आता साइन थिटाची व्हॅल्यू सांगतो. कोणामुळे, युनिट सर्कल घेतल्यामुळे, बरोबर आहे. हा जर युनिट सर्कल घेतला नसता आणि पॉईंट जर इकडे बाहेर घेतला असता तर मग मला प्रॉपरली r शोधावा लागला असता, हो ना. ओके, कमिंग बॅक. सो साइन 3 पाय बाय 4, साइन मीन्स y कोऑर्डिनेट, पक्क करून टाका डोक्यात. सो साइन 3 पाय बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. cos 3 pi by 4 is
कॉस मीन्स एक्स कॉर्डिनेट, इट इज -1/√2. इथे फक्त ते प्लस घ्यायचं की मायनस ते जरा नीट बघायचं. आपण कुठे आहोत, एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह पार्टला आहोत, निगेटिव्ह पार्टला आहोत, वाय ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह पार्टला आहोत, निगेटिव्ह पार्टला आहोत. ट्रायंगल आपल्याला साईडची लेंथ सांगेल, त्या लेंथच्या हेल्पनं आपल्याला कॉर्डिनेट्स डिसाईड करायचे आहेत, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह. ओके, कमिंग बॅक. सो साईन अँड कॉस. सो टॅन तुम्हाला लगेच यांच्याकडे बघूनच सांगता येईल. टॅन इज साईन अपॉन कॉस, √2 कॅन्सल होतील, +1 अपॉन -1 इट विल बी -1. आणि आता यांचे रेसिप्रोकल्स कोसेक. सो कोसेक 3π/4 किती असेल, कोसेक 3π/4 √2/1, बरोबर ना. हे फॉर्म्युले मी इथनं काढून टाकतो आता. सो कोसेक 3π/4 इज इक्वल्स टू √2/1 किंवा नुसता √2 म्हटलं तरी चालेल. सेक 3π/4 will be -√2 and cot 3π/4 -1 चा रेसिप्रोकल -1च राहील. सो इट विल बी -1. फाईन, इझी. तुमच्या लक्षात आलं. इतक्या कमी वेळामध्ये तुम्ही 135 डिग्री की ज्याचे कुठलेच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपल्याला माहीत नव्हते ते आपण पटकन फाइंड आउट करून टाकले. इट बिकम्स व्हेरी इझी. डन. ओके, चलो नेक्स्ट. राइट डाउन. फाइंड trigonometric functions of trigonometric functions of 7π/6 7π/6 म्हणजे किती रे, कॅन यू टेल मी. π/6 means 30. So 30 into 7 that is 210. So या केसमध्ये आपला थीटा किती झालाय, 7π/6 that is 210 डिग्री. आत्ता जी प्रोसेस केली सेम प्रोसेस करायची. कमिंग बॅक. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, सेंटर इज माय ओरिजिन. 210 which lies in quadrant number 210, 0, 90, 180, 270. So greater than 180 and less than 270. So my theta lies in quadrant number 3. Okay. So third quadrant मध्ये कुठेही एक रे ड्रॉ करून घ्या. And now this angle is, okay, this angle is 7π/6 which is equals to 210 degree. Done. Okay. बर, as usual unit circle ड्रॉ करा. युनिट सर्कल तुमच्या टर्मिनल रेला एका पॉइंट मध्ये कट करतं, बरोबर. सो त्या पॉइंटला आय एम सेइंग पी एक्स कॉमा वाय. आपलं टार्गेट आहे एक्स कॉमा वाय शोधायचे. एक्स आणि वाय मिळाले की सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपल्याला कळतात. ओके, कमिंग बॅक. सो 210 म्हणजे हा अँगल किती असेल सांगता येईल एवढा. इथून स्टार्ट केलं की इथपर्यंत दॅट इज 180, करेक्ट. मग 180च्या पुढे हा थोडा आहे, सो 30 डिग्री हा. नाव मी मगाशी म्हणालो तसं की तुम्ही आता कुठेही परपेंड्युलर ड्रॉ करा या पी पॉईंटवरनं. एक्स ॲक्सिसवरती केला तरी चालेल, वाय वरती केला तरी चालेल, राईट. मगाशी मी एक्स वरती केला होता, आता वाय वरती करतो. हा परपेंड्युलर, विल आय से द पॉईंट इज क्यू अँड दिस इज परपेंड्युलर. याचं डिस्क्रिप्शन मगाशी मी एक एक्सप्लेनरी तुम्हाला सांगितलं होतं तसं मेन्शन करायचं. सो काय तुम्ही लिहा, ह्या पॉईंटला पी म्हणालो आपण. सो लेट मेजर अँगल एक्स ओ पी इज 7π/6. Terminal ray intersects unit circle at point P x comma y. PQ is perpendicular on y axis. Therefore, आता पुढे काय होईल, हा जर अँगल 30 असेल तर व्हेरी ऑब्वियस दिस अँगल मस्ट बी करेक्ट 60 डिग्री. हा 90 म्हटल्यानंतर हा किती असेल, ऑफकोर्स 30 डिग्री. अँड देअरफोर ट्रायंगल POQ इज 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. Triangle POQ is 30 degree, 60 degree, 90 degree, right? Okay.
आता बघा पुढे हायपोटेनस ओ पी की जी आमच्या युनिट सर्कलची रेडियस आहे, इट्स व्हॅल्यू इज 1. सो OQ is side opposite to 30 degree, so it will be half of hypotenuse. Hypotenuse is 1, so OQ will be half. PQ is side opposite to 60 degree, so it will be root 3 by 2 times of hypotenuse, so it will become root 3 by 2. यांच्या हेल्पनं x आणि y कोऑर्डिनेट्स आपल्याला सांगायचे. OQ कसा आहे, व्हर्टिकल म्हणजे y ॲक्सिसचा कुठला पार्ट आहे, दिस इज हाफ अँड दिस इज रूट 3 by 2, करेक्ट. y ॲक्सिसचा कुठला पार्ट आहे, निगेटिव्ह, सो इट विल बिकम मायनस हाफ. PQ इज हॉरिझॉन्टल, सो इट विल बी x कोऑर्डिनेट. पण P वरनं मी y कोऑर्डिनेट वरती परपेंडिकुलर ड्रॉ केला तो y ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह पार्टकडे. जर x ॲक्सिस वरती परपेंडिकुलर ड्रॉ केला असता तर x ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह पार्टकडे. सो x विल बी मायनस रूट 3 by 2. आय थिंक मायनस साइन कन्सेप्ट इज क्लिअर. ओके. आणि मग आता तुमचे फॉर्म्युलेज. साइन थीटा, y coordinate gives me the value of sin theta. So sin theta is what? Theta is 7 pi by 6. So sin 7 pi by 6 is equals to minus half. Cos 7 pi by 6 is equals to minus root 3 by 2. Tan 7 pi by 6 is equals to, दोघांचं डिव्हिजन केलं की 2 कॅन्सल, मायनस मायनस पण कॅन्सल, सो इट विल बी 1 by root 3. आणि मग आता रेसिप्रोकल्स. cosec 7 pi by 6 will be minus 2. sec 7 pi by 6 will be minus 2 by root 3, right? आणि cot 7 pi by 6 will be root 3. डन. एवढाच क्वेश्चन आहे की फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स किंवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ अँगल 7 pi by 6. डन. सोपं आहे. एक तुम्ही करून बघा आता. राईट डाऊन. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ 5 pi by 3. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ एंगल 5 pi by 3. बर. 5 pi by 3 किती असतो एंगल? Yes, correct. Pi by 3 means 60. 60 into 5, that is 300 degree. So write down. Theta is equals to 5 pi by 3 radian, that is equals to 300 degree. मग 300 degree कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असतो? व्हेरी करेक्ट, क्वाड्रंट नंबर 4. ओके, ड्रॉ करा मग. सो फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आम्ही रे ड्रॉ केला, एक्स ओ, आणि इथे माझा पॉईंट आहे पी. तो माझ्या युनिट सर्कलला कट करणार आहे, बरोबर ना. सो इथे मी काय मेन्शन करेल, दिस अँगल इज 5 pi by 3, करेक्ट. दिस इज इक्वल्स टू 300 degree. दिस इज आर थीटा. ओके, बर. याचं पुढे युनिट सर्कल ड्रॉ करायला लागेल. ड्रॉ करा. It is intersecting my terminal ray at point P. Coordinates are x, y. Done? Okay. As usual, perpendicular draw करा. Draw it on x axis or draw it on y axis. कुठे ड्रॉ करा, काही फरक पडत नाही. समजा मी इथे y वरती ड्रॉ केला. So this is my Q. This is 90 degree. Fine. Okay. हा माझा ओरिजिन आहे, म्हणजे O पॉइंट आहे. आता जरा मेजरमेंट सांगा मला. बघा बरं, हा 300 आहे एवढा, म्हणजे हा किती असेल राहिलेला? करेक्ट, 60 डिग्री. म्हणजे हा ट्रायंगलच्या आतमधला किती असेल? करेक्ट, दिस विल बी 30 डिग्री, म्हणजे दिस विल बी 60 डिग्री. करेक्ट. Hypotenuse is OP, which is radius of unit circle, so obviously it will be 1. Side opposite to 30 degree will be half of hypotenuse,
and side opposite to 60 degree will be root 3 by 2 times of hypotenuse. Okay, so इथे मेन्शन करायला लागेल आपल्याला triangle POQ is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Fine. Okay. Mata PQ is 1 by 2. OQ is root 3 by 2. कोणाला आधी घ्यायचं आणि कोणाला नंतर असं काहीही प्रश्न नाहीये. राईट अँगल ट्रायंगल आहे, त्याच्यातली हायपोटेनस मला माहिती आहे, ह्या रिमेनिंग 2 साइड्स आहेत. लक्षात घ्या, ह्या आपण लेंथ लिहितोय, सो दे आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह, पण मला त्यांना कन्व्हर्ट करायचं आता कोऑर्डिनेट्समध्ये. मी आता करतो. PQ म्हणजे कसं आहे, हॉरिझॉन्टल, सो इट इज गिव्हिंग मी द व्हॅल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. किती व्हॅल्यू घ्यायची, हाफ घेतली. आता मला सांगा, ह्या माझ्या P पॉईंटवरनं एक्स ॲक्सिसवरती परपेंड्युलर जर मी ड्रॉ केला तर एक्स कोऑर्डिनेट कसा येईल, राईटला की नाही, सो इट विल बी पॉझिटिव्ह, सो एक्स विल बी पॉझिटिव्ह हाफ. वाय वरती परपेंड्युलर ड्रॉ केला, तो वाय ॲक्सिसच्या कुठल्या पार्टकडे गेला, निगेटिव्ह, करेक्ट. सो OQ वाय विल बी मायनस रूट 3 by 2 आणि आपण काम झालं, इथून पुढचं काम सोपं आहे. सो यांची काळजी घ्यायची, दिस इज क्रिटिकल, राईट. सो साइन थीटा what is theta? Theta is 5 pi by 3. Sin means y axis, y coordinate, minus root 3 by 2. Cos 5 pi by 3. Cos means x will be 1 by 2. Then tan 5 pi by 3. This is tan means sin upon cos. 2 will get cancelled and it will be minus root 3 upon 1, that is minus root 3. Similarly, त्यांचे reciprocals. So sines are reciprocal. Cosec 5 pi by 3, that will be minus 2 by root 3, right? Sec, cos are reciprocal. Sec of 5 pi by 3, it will be 2, and cot 5 pi by 3, it will be minus 1 by root 3. I think it's quite easy. Done? Okay. So this is how we find out the trigonometric functions of these angles. आता मागच्या ऑल 3 एक्झाम्पल्सवरनं हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल की हा जो काही ट्रायंगल बनतो, तुम्ही जो काही अँगल तुम्हाला पाहिजे असेल तो शो केला, मग P पॉईंटवरनं वी ड्रॉ परपेंडिक्युलर ऑन आयदर एक्स ॲक्सिस ऑर वाय ॲक्सिस अँड वी फॉर्म अ ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल. दॅट राईट अँगल ट्रायंगल मस्ट बी of 45, 90 or 30, 60, 90, then only we can find out the trigonometric functions, otherwise we can't. बरोबर आहे ना, ओके नाही. जस्ट इमेजिन करा की हा 300 नसता आणि 310 असता, हा आणखी पुढे गेला असता, मग हा अँगल इथे 270 होतो, 310 झाला असता तर हा किती झाला असता, 40, आणि मग हा ऑफकोर्स किती झाला असता, 50. मग आता मला नाही ना माहिती 40 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड हायपोटेनसच्या किती टाइम्स असते, मला माहीत नाही. सो मला हे कधी ऑपरेट करता येईल, ओनली इफ द ट्रायंगल इज 30, 60, 90 और 45, 45, 90. डन. ओके, चलो लेट्स गो अहेड. आता अँगल घेताना मी मुद्दाम ह्या नेक्स्ट केसमध्ये निगेटिव्ह अँगल घेणार आहे. सो राईट डाऊन द क्वेश्चन. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ minus pi by 3. Write down trigonometric functions of minus pi by 3. Okay. Minus means what? Angle is measured in clockwise direction. Very correct. Same process आहे, काही बदलायचं नाही, nothing. Keep it as it is. क्लॉकवाईज यायचं, आता आपल्याला टर्मिनल इकडे घ्यायला लागेल ना, इकडनं क्लॉकवाईज ट्रॅव्हलिंग होईल. पाय बाय 3 मीन्स 60 डिग्री. व्हेरी करेक्ट. सो युअर थिटा इज मायनस पाय बाय 3, दॅट इज इक्वल्स टू मायनस 60 डिग्री. करेक्ट. म्हणजे तुम्हाला 60 डिग्रीज घ्यायचं आहे फक्त. हां,
क्लॉकवाईज घ्यायचा आहे. आता प्लस 60 डिग्री म्हणाला असता तर टर्मिनल रे असा गेला असता अँटी क्लॉकवाईज. तुम्ही मायनस म्हणताय त्याच्यामुळे टर्मिनल रे असा येईल क्लॉकवाईज. म्हणजे तुमचा टर्मिनल रे इट इज लाईंग इन क्वाड्रंट नंबर 4. नीट लक्ष द्यायचं. -60 म्हणजे इकडनं स्टार्ट होणार, पण क्वाड्रंट नंबर बदलतात का? नाही. तुम्ही अँगल कसाही घ्या, अँटी क्लॉकवाईज घ्या किंवा क्लॉकवाईज घ्या, तुमच्या क्वाड्रंटचे जे नंबर्स आहेत, दिस इज क्वाड्रंट नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 अँड दिस इज 4, दॅट इज फिक्स. ते काय बदलत नाहीत. त्याच्यामुळे -60 विल लाई इन क्वाड्रंट नंबर 4. करेक्ट. एक्स ॲक्सिस, ओरिजिन. नाव once again I will draw my unit circle. It is here. It is intersecting at point P to this terminal ray and coordinates are x comma y. Right? मी perpendicular draw केला परत एकदा. This perpendicular is Q 90 degree. हा सी असा आला ना हा की हा क्लॉकवाईज आहे. दिस इज -60 डिग्री. म्हणजे हा किती असेल? इथे मी डायरेक्शन नाही मेन्शन केलेली, आपण कधीच करत नाही रादर ट्रायंगल फॉर्म झाल्यानंतर. हा 60 डिग्री झाला, हा किती होईल? ऑफकोर्स 30 डिग्री. करेक्ट. मायनस का घेतलाय? क्लॉकवाईज आहे म्हणून. सो हा अँगल जर मी इथे डायरेक्शन जर दाखवली नाही, म्हणजे फक्त एवढंच जर दाखवलं तर दिस इज 60 डिग्री बिकॉज देर इज नो डायरेक्शन. ओके. सो कमिंग बॅक, दिस इज 30 डिग्री अँड इट विल बी 60 डिग्री. हायपोटेनस इज OP विच इज नोन 1. करेक्ट. सो त्यानं काय झालं? ट्रायंगल POQ इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल. राईट. ओके. देन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3/2. सेम प्रोसेस आहे, काहीही चेंज नाही, फक्त अँगल बरोबर घ्या बिकॉज इट इज मेन्शन्ड इन क्लॉकवाईज सेन्स. सो अँगल इज निगेटिव्ह. बाकी काही चेंज नाही, ॲज इट इज. बघा आता इथे PQ किती आली व्हॅल्यू? PQची 1/2 आणि OQ ची व्हॅल्यू किती आली? √3/2. करेक्ट. PQ कसं आहे? हॉरिझॉन्टल, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू देईल आपल्याला. सो P वरनं जर परपेंड्युलर ड्रॉ केला तर कुठल्या ॲक्सिसवर जातो आपण? एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह पार्टकडे. सो इट विल बी +1/2. वाय ॲक्सिसवरती परपेंड्युलर आपण ऑलरेडी ड्रॉ केला आहे, तो कुठे गेला आहे? निगेटिव्ह पार्टकडे. सो इट इज -√3/2. डन. ओके. आता डायरेक्ट आन्सर्स. साईन कोणाचा? -π/3. बरोबर ना? आपला अँगल आहे -π/3. तुम्ही त्याला -60 पण म्हणू शकता. सो साइन ऑफ -π/3, साइन मीन्स y, -√3/2. कॉस ऑफ -π/3, cos means x, 1/2. tan of -π/3, 2 cancel, it will be -√3. Done. And your reciprocals. Cosec -π/3 will be -2/√3. Sec -π/3 will be 2. And cot -π/3 will be -1/√3. Done. Simple. Okay, very good, very good. एक तुम्ही करून बघा बरं. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ -2π/3 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 करून बघा. π/3 मीन्स 60 × 2 म्हणजे -120. हां, व्हेरी करेक्ट. सो थीटा इज -2π/3 रेडियन म्हणजेच -120 डिग्री. ज्यांना येते त्यांनी डायरेक्ट करा, अजिबात बोर्डची हेल्प घेऊ नका. मला तर असं वाटतं की कोणालाच बोर्डची हेल्प लागणार नाही. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेरी सिम्पल थिंग्स. 120 हा 0, इकडनं ट्रॅव्हल करताना
this will become minus 90, right? This will become minus 180 clockwise, correct? anti clockwise आला असतं तर हा 90, हा 180, हा 270, 360. क्लॉकवाईज जाताना minus 90, minus 180, minus 270, minus 360. ओके, कमिंग बॅक. सो 120 इकडे 90 गेलाय म्हणजे तुम्ही आला आहात क्वाड्रंट नंबर 3 मध्ये. ड्रॉ युनिट सर्कल. हा तुमचा अँगल आहे थीटा, किती? -2π/3 which is equals to -120 degree. As usual, draw unit circle. It will cut here. This is my point P. P point x, y. आपलं काम आहे x, y ला शोधायचं. परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, x ॲक्सिस वर करा, y ॲक्सिस वर करा, कुठेही करा. दिस इज Q. करेक्ट? हा एवढा 90 आहे बघा, बरोबर ना? दिस इज 90. म्हणजे हा किती असेल? 30, बरोबर? सो ऑब्वियसली हा किती असेल? 60. OP, हा P पॉइंट आहे ना आपला. OP, रेडियस ऑफ युनिट सर्कल 1. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2. मेन्शन करा. ट्रायंगल POQ is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Correct? Therefore, PQ किती आली? PQ 1/2. OQ किती आली? √3/2. कोऑर्डिनेट्स बघायचे. PQ हॉरिझॉन्टल म्हणजे x, हाफ आहे. प्लस आहे की मायनस आहे ते बघा. P वरनं x ॲक्सिस वरती परपेंडिकुलर ड्रॉ करा. कुठला आला x ॲक्सिस? लेफ्ट, सो इट विल बी मायनस. OQ व्हर्टिकल आहे, हो ना, म्हणजे y कोऑर्डिनेट. किती घेणार आहोत आपण? √3/2. प्लस की मायनस ठरवायचं आहे. आपला पॉईंट P आहे, y ॲक्सिस वरती परपेंडिकुलर ड्रॉ केला. कुठल्या टाईपचा आहे y ॲक्सिस? वरचा अपवर्ड पॉझिटिव्ह असतो, हा डाऊनवर्ड आहे म्हणजे निगेटिव्ह. सो दिस इज अगेन मायनस. वी आर डन. हाच क्रिटिकल डिसिजन असतो. 45, 45, 90 आला तर आपण 1/√2, 1/√2 घेतो, बरोबर ना? साईड अपोजिट टू 45 डिग्री. 30, 60 आला तर 30च्या अपोजिट हाफ, 60च्या अपोजिट √3/2. सो हे डिसाईड करायला नाही काही प्रॉब्लेम येत. हा प्रॉब्लेम असतो. इथं मुलं मिस्टेक करतात, सायन्स बरोबर देत नाहीत आणि मग तिथे गडबड होते. जरा 2 सेकंद शांत थांबून जरा बघायचं, येतं आपल्याला, सोपं असतं. साइन विच अँगल? -2π/3. साइन मीन्स y कोऑर्डिनेट, -√3/2. कॉस -2π/3. कॉस म्हणजे x कोऑर्डिनेट, -½ टॅन -2π/3. टॅन मीन्स दोघांचं डिव्हिजन. 2 2 कॅन्सल, मायनस मायनस पण कॅन्सल, √3. आणि मग कोसेक -2π/3. इट विल बी -2/√3. सी रेसिप्रोकल घेताना फक्त न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर इंटरचेंज करतो आपण, बरोबर ना? साईन तसंच राहतं. सेकंड थिंग की हे साईन √3ला वगैरे नसतं. दिस मायनस साईन इज फॉर एंटायर फ्रॅक्शन. त्याच्यामुळे तुम्ही न्यूमरेटरला देता, डिनॉमिनेटरला देता की मध्ये लिहिता, त्यांना काही फरक पडत नाही. सेक -2π/3. reciprocal -2. and last is cot -2π/3. इथे √3चा डिनॉमिनेटर 1 आहे, सो इट विल बिकम 1/√3. डन. खूप साऱ्या अँगल्सचे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट केलेत आज, राईट? थोडे 1-2 राहिलेत, ते आता बोलायचे मला. थोडे वेगळे आहेत. ते वेगळे म्हणजे काय? जास्त सोपे आहेत मला विचाराल तर. बघा, आत्ता जेवढे काही आपण अँगल्स घेतले ना आजच्या सेशनमध्ये, तर तिथे काय झालंय की तुमचा टर्मिनल रे कुठल्या तरी क्वाड्रंटमध्ये होता रे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो ना? आता मी जे बोलतोय तो जो अँगल घेताना मी आता असा घेणार आहे. बघा एक्झाम्पल,
फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ 3π/2 बर 3π/2 हरकत नाही. सो थीटा इज 3π/2 रेडियन. π/2 म्हणजे 90 इंटू 3 270 डिग्री. ओके. ॲज युजल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आता मला टर्मिनल रे दाखवायचा आहे. हा तर माझा इनिशियल रे झाला, राईट. टर्मिनल रे 270 म्हटल्यानंतर सर हा तर इकडे येणार आहे. दिस इज माय 270. ॲब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस. डन. आणि आता मी ज्यावेळेला युनिट सर्कल ड्रॉ करेल त्यावेळेला बघा गंमत काय होते. हा माझा समजा युनिट सर्कल आहे. मी युनिट सर्कल ड्रॉ केलं. हा आमचा टर्मिनल रे आला होता. बरं, मग युनिट सर्कल आमच्या टर्मिनल रेला ह्या पॉईंटमध्ये कट करतो पी. त्याचे कॉर्डिनेट्स ठरवायचे आहेत मला ॲज युजल एक्स, वाय. काय याचे कशाला कॉर्डिनेट्स ठरवायचे सर? याचे माहिती आहेत की दिस इज रेडियस विच इज 1, पण वाय ॲक्सिसचा निगेटिव्ह पार्ट आहे. त्याच्यामुळे ॲज माय पी पॉईंट इज लाईंग ऑन वाय ॲक्सिस, बघा मी काय बोलतोय, पी इज एक्स, वाय. माय P point lies on y axis, so very natural x coordinate will be 0. आणि y coordinate काय इथे? ही रेडियस 1 आहे, पण कोऑर्डिनेट किती होईल? डाऊनवर्ड 1 म्हणजे कोण? -1. फिनिश. इथे काही शोधायचं पण नाही. इथे काही ट्रायंगल पण फॉर्म होत नाही. गरजच नाही ट्रायंगल फॉर्म करायची आपल्याला. मागच्या केसमध्ये टर्मिनल रे कुठल्या तरी क्वाड्रंटमध्ये यायचा, मग आपण ट्रायंगल फॉर्म करायचो. आत्ताच्या केसमध्ये तर तशी गरज पण पडत नाही. सोपं काम झालं सर मग आमचं. येस, ॲब्सोल्युटली करेक्ट. राईट डाऊन करा. साइन ऑफ 3π/2 बरोबर ना. हा तुमचा टर्मिनल रे. दिस इज थीटा विच इज 3π/2 बरोबर आहे ना. हा किती असतो? π/2. हा किती असतो? पाय. हा किती असतो? 3π/2. आणि रोटेशन पूर्ण केल्यानंतर इट विल बिकम इथे 2π. कमिंग बॅक. साइन 3π/2. साइन मीन्स वाय कॉर्डिनेट. इट विल बी -1. सो आता कायम लक्षात ठेवायचं रे, साईन म्हणजे वाय. वाय म्हणजे खाली येणार. खाली किती असतो? युनिट सर्कलचीच आपण हेल्प घेणार. खाली किती असतो? -1. आणि वाय वरती असल्यामुळं एक्स किती असणार? 0. सो कॉस ऑफ 3π/2 तो किती असणार? 0. राईट. टॅन 3π/2 साइन अपॉन कॉस -1/0. 0 डिनॉमिनेटरला, सो नॉट डिफाईन. करेक्ट. हां. कोसेक 3π/2 रिसिप्रोकल. -1चा रिसिप्रोकल -1. कॉस सॉरी कॉस नाही, कॉसवरनं सेक. हां, सेक 3π/2. कॉस आला होता 0. सो 0चा रिसिप्रोकल काय? 0 कधी येतो? ज्यावेळेला न्यूमरेटर 0 होतो. मग आता हा डिनॉमिनेटर 0 होईल रिसिप्रोकलमध्ये, म्हणजे नॉट डिफाईन. आणि कॉट 3π/2 हा नॉट डिफाईन का आला? बिकॉज -1/0 झाला बरोबर ना. टॅन मीन्स साइन अपॉन कॉस, सो -1/0. सो कॉटला काय होईल? 0/-1. सो न्यूमरेटरला कोण गेलं? 0. सो आन्सर विल बी 0. थोडक्यात काय? नॉट डिफाईन आणि 0 एकमेकांचे रिसिप्रोकल. इथे 0 होता, रिसिप्रोकल घेतला नॉट डिफाईन. नॉट डिफाईन होता, रिसिप्रोकल घेतला 0. डन. सो जर का तुमचा टर्मिनल रे असा कुठल्या ॲक्सिसच्या अलॉंग असेल तर मग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आणखी सोपे होतात. तुम्हाला ट्रायंगल्स फॉर्म करायला लागत नाही आणि मग तुमचं काम सोपं होऊन जातं. डन. ओके, चलो अजून एक घेतो. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ 2π. फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ 2π. 2π घ्या, 1π घ्या. सध्या मी 2π घेतलंय. आन्सर्स वेगळे येणार आहेत ना पण. ओके. कोऑर्डिनेट सिस्टीम एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस. करेक्ट. दिस इज माय ओरिजिन. टर्मिनल रे कुठे येणार? फिरून परत इथेच येणार. हा असा इथे येणार आहे. हा आमचा टर्मिनल रे आहे.
and this angle theta, it is equals to 2 pi. Getting? Pi by 2, pi, 3 pi by 2 आणि 2 pi. युनिट सर्कल ड्रॉ करा. आता ॲक्च्युली तुम्हाला युनिट सर्कल ड्रॉ करायची पण गरज नाही, आपण प्रोसेस लर्न करतोय म्हणून मी फक्त युनिट सर्कल ड्रॉ करतोय. अदरवाईज इथे कळालं ना, आपला टर्मिनल इकडे म्हटल्यानंतर इकडे पी पॉईंट येणार आहे, रेडियस 1 आहे, एक्स ॲक्सिसला राईटच्या पार्टला आहे म्हणजे +1 येणार आहे, आणि एक्स ॲक्सिसवरती पॉईंट माझा पी असल्यामुळं वाय कॉर्डिनेट 0 येणार आहे. वी आर डन. देअरफोर पी पॉईंट 1, 0. बरोबर ना. 1 का आला? रेडियस 1, एक्स ॲक्सिसचा राईट कडचा पार्ट आहे म्हटल्यानंतर +1. समजा हाच अँगल जर पाय असता तर हा इथे पाय बघा एवढा, इकडनं बरं मी एवढा मोठा असा दाखवतो. ओके, हा अँगल झाला असता पाय, मग इथे किती आला असतं? इथे तुमचा पी पॉईंट आला असतं तर काय झालं असतं? रेडियस इज 1, ही 1 झाली असती. हॉरिझॉन्टल 1 आहे पण एक्स ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह पार्टला आहे, सो -1. आणि ॲज माय पॉईंट पी लाईज ऑन एक्स ॲक्सिस, वाय कॉर्डिनेट विल बी 0. सो हा पी -1, 0 झाला असता कोणासाठी? पायसाठी. 2 पायसाठी किती होणार आहे? +1, 0. सो आता हे लक्षात ठेवायचं की राईटला 1, 0. आता हे असं लँग्वेजमध्ये यायला पाहिजे. राईटला 1, 0, लेफ्टला -1, 0. वरती अपवर्ड इकडे काय असेल रे? मला सांगा, सांगा मला. हा पॉईंट काय असेल? वाय ॲक्सिसवरती अँगल किती आहे? π/2. वाय ॲक्सिसवरचा पॉईंट आहे म्हणजे एक्स कॉर्डिनेट 0 आणि वायचा अप्पर पार्ट आहे म्हटल्यानंतर वाय कॉर्डिनेट विल बी +1. समजा हा खाली आला असता तर किती अँगल फॉर्म होतो? आत्ताच केला आपण 3π/2. मग किती होतो? वाय ॲक्सिसवरती असल्यामुळे एक्स कॉर्डिनेट 0 आणि वाय कॉर्डिनेट इज डाऊनवर्ड असल्यामुळे -1. डन. सो हे 1, 0, 0, 1, -1, 0 आणि हा शेवटी 0, -1 असं डिरेक्टली फिट डोक्यामध्ये पाहिजे. डन. झाले काम. सो साइन ऑफ 2 पाय, साइन मीन्स वाय कॉर्डिनेट 0, कॉस ऑफ 2 पाय 1, tan ऑफ 2 पाय 0/1, 0, कोसेक ऑफ 2 पाय 0चा रेसिप्रोकल आत्ताच बोललो आपण, नॉट डिफाईन, सेक ऑफ 2 पाय 1, त्याचा रेसिप्रोकल पण 1च, आणि कॉट 2 पाय 0 आहे, रेसिप्रोकल विल बी नॉट डिफाईन. आय थिंक इट्स डन. मला यांच्याच बद्दल सगळं आजच्या सेशनमध्ये बोलायचं होतं. ओके, सो आपण सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स असे फाइंड आउट करू शकतो. फाईन, इट वॉज क्वाईट इझी. ओके.